Good afternoon to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chevrolet Engineering College. Subject is cyber security. In previous class, we are discussing about what is the types of handling, what is the handling of information, and what are the different forensic techniques, and we are where to find the evidences, and what is the digital evidence, and what is the objectives of what is the objectives of computer forensics. These topics we are discussing in the previous class. So today we want to discuss about what are the advantages and disadvantages of computer forensics, and what are the approaching a computer forensic investigation. So in this in these two topics we have to what are the advantages and disadvantages of computer forensics. So here, before going to discuss advantages of computer forensics, what are the applications of computer forensics is the applications of computer forensics is criminal, domestic, security, and marketing. So these are the different applications that are available in a computer forensics. So these computer forensics that are used in criminal activities, we have to use this type of computer forensics, and domestic use and security purpose we are using computer forensics. 1 minute, Amma. Okay, so in security purposes, we are using the computer forensics, and marketing, we are using the computer forensics. So, what are the advantages of computer forensics? So, in this advantages, first one ensures the overall integrity and continued existence of an organization, computer system, and network infrastructure. So, this is the one of the advantages in computer forensics. So it means ensures the overall integrity. So ensures means we have to make a certain that will occur or be the case. So case సంబంధించి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నిర్ధారించడానికి ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పడానికి ఎన్ష్యూర్స్ ద ఓవరాల్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ కంటిన్యూడ్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఓకే. సో, కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్‌లో మనం ఒక కేస్‌ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే, ఆ కేస్‌కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్, కంప్యూటర్ సిస్టమ్ అండ్ నెట్వర్క్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో, మనం ఎక్కడైతే స్టోర్ చేసుకుంటున్నామో, ఎక్కడైతే నెట్వర్క్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌లో స్టోర్ చేస్తున్నామో, సో, నెట్వర్క్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసుకుంటే, సో దట్ ఎవిడెన్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఎనీవేర్. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్. And next one, it helps the organization to capture important information. So
ఈ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది? అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్ హెల్ప్స్ ద ఆర్గనైజేషన్. సో కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు? టు క్యాప్చర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ఈ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఒక ఆర్గనైజేషన్స్ కి. అండ్ ఇఫ్ దేర్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ ఆర్ నెట్వర్క్ గెట్ కాంప్రమైజ్డ్. సో కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ కానీ నెట్వర్క్ సిస్టమ్స్ కానీ కాంప్రమైజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది, నెట్వర్క్ లో కూడా మనకి అవైలబుల్ గా కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ థర్డ్ వన్ హియర్ efficiently track down cyber criminals and terrorists from different parts of the world. So what is the meaning of this one? So it is the efficiently tracks down. Okay. సో ఈ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ యూజ్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే సైబర్ క్రిమినల్స్ కానీ లేకపోతే టెర్రరిస్ట్ కానీ లేకపోతే ఇంకా అదర్ ఎవరైనా సరే ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో ఆ సైబర్ క్రైమ్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్న క్రిమినల్స్ ని కానీ లేకపోతే టెర్రరిస్ట్ ని కానీ ఎఫిషియెంట్ గా ట్రాక్ డౌన్ అంటే పట్టుకుంటుంది బై యూజింగ్ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్. సో కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ ద్వారా ఆ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ని సైబర్ క్రిమినల్స్ కావచ్చు అండ్ టెర్రరిస్టులు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు. సో దీస్ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ ఈజ్ ఎఫిషియెంట్లీ ట్రాక్ డౌన్ సైబర్ క్రిమినల్స్ అండ్ టెర్రరిస్ట్. ఓకే, ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. సో వాళ్ళు వరల్డ్ లోంచి ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేసినా ఈ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఆ క్రిమినల్స్ అనే వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ అవుతారు అని చెప్పి చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ ద advantages of computer forensics. And next one, tracks complicated cases such as child pornography and email scamming. Okay, nowadays so we are having the complicated cases means what is complicated cases means email spamming and child pornography. So what is the meaning of child pornography? So we can abuse one person in another person in a messaging way or in image chatting and video chatting. So this type of a conversation between the or communication between the two persons, so male or female. Okay, so male నుంచి ఫీమేల్ కి లేకపోతే ఫీమేల్ సార్ గోపి సార్ చెప్పమ్మా. సార్ ఇది మళ్ళీ రివిజనా సార్? సార్ రివిజనా సార్ ఇది? లేదు 6th యూనిట్ లో లాస్ట్ టాపిక్. అంతే లేదు సార్, అంటే ముందు యూనిట్ లో ఉంది కదా సార్ ఈ టాపిక్? ఎక్కడ ముందు యూనిట్ లో ఉంది కదా సార్? ఉన్నాయి, వస్తా ఉంటాయి కొన్ని అంతా సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి కదా. సరే సార్, అదే సార్ అందుకే. సో tracks complicated cases such as child pornography and email spamming. So email spamming in the sense we have to send some mails from the reputed organizations by sending the spam messages to a particular known person or unknown person from other unauthorized access persons can access that particular data and send the spam messages to others. Okay, so అలాంటి కాంప్లికేటెడ్ కేసెస్ లో ఈ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. అలాగే చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ? సో ఇన్ దట్ ద కమ్యూనికేషన్స్ బిట్వీన్ ద one persons, male and female. So we are having some harassment between those persons, so that cases are said to be a child pornography cases. So those child pornography cases in the sense we have to abuse someone with the communications. Okay, so by using chat rooms, by using mails. Okay, so ఇలాగా చేయటం వల్ల చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ చేయటం వల్ల సో అలాంటి కాంప్లికేటెడ్ కేసెస్ ని కూడా ట్రాక్ చేస్తుంది, అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది బై యూజింగ్ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, what is the disadvantages of computer forensics means? So these are the some disadvantages. So computer forensics is used. Okay, so these are having
more efficient. It is having more efficient, but it is having some cost. సో కాస్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే ఇంక్రీజింగ్ స్టోరేజ్ స్పేస్. సో ఒక ఒ- ఒక కేస్‌కి సంబంధించి ఆ పర్టిక్యులర్ కేస్‌కి సంబంధించిన డీటెయిల్‌ని స్టోర్ చేయడానికి వి ఆర్ హావింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ మెమరీ. సో మెమరీ కావాలి. ఒక కేస్‌కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్‌ని స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో ఇలాంటి కేసెస్ నంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి కాబట్టి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సో వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద స్టోరేజ్ స్పేస్. స్టోరేజ్ స్పేస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో ఈ స్టోరేజ్ స్పేస్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in our computer, so it is having 1 terabyte of memory. So in we are storing all the information about the cases, so that space will be decreases. We are storing all the cases details. So at that situation, so it is reached to 1 terabyte. Then the performance of computer will be decreases and storage increased. So storage అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. వై బికాస్ సో 1 terabyte మెమరీ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద all the cases. So we have to increase the memory and we have to work the computer in efficient manner. So that is the reason. So this is one of the disadvantages. So we are increasing the storage space. We have to store the cases. And network technologies, new technologies. So we are using new technologies. Uh, we have to find out the evidence, or we have to investigate the uh, other persons by using these new technologies. For example, lie detectors. సో అలాంటి వాటిని న్యూ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సో దాన్ని కొనడం అనేది చాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజెస్. అండ్ యాంటీ ఫోరెన్సిక్స్. సో యాంటీ ఫోరెన్సిక్స్ అంటే ఈ యాంటీ ఫోరెన్సిక్స్ అంటే ఈ యాంటీ ఫోరెన్సిక్స్ యూజ్ చేయడం అంటే ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ క్రైమ్ చేశాడు. ఆ క్రైమ్ అనేది మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయలేం. ఒకవేళ ఐడెంటిఫై చేసినా కానీ మనకి ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది కష్టంగా ఉంటుంది. సో దానికనే కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ కింద ఉంటుంది. ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతే అది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లీగల్ ఇష్యూస్. సో కొన్ని టైప్ ఆఫ్ లీగల్ ఇష్యూస్. సో ఒక క్రైమ్ అనేది రికార్డ్ అయితే ఆ క్రైమ్ ని రిపోర్ట్ చేయాలంటే సో అది క్రైమ్ అయ్యిందా లేదా అంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ క్రైమ్ ఈజ్ టు రిపోర్ట్. ఓకే. లేకపోతే అది లీగల్ ఇష్యూస్ కింద రాదా అనేది చెక్ చేసుకొని మనం కేసు అనేది ఫైల్ చేయాలి. సో అలాంటి క్రైమ్ జరిగినా కూడా అలాంటి ఫాలో అవ్వాలంటే ఒక డిసడ్వాంటేజ్ కిందే వస్తుంది. అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్. సో is there any having administrative. So for example, we have to store or we have to access the information in the computer. So we need have to access that particular data. So we have to permit that particular accessing data. So those are the some administrative issues. అంటే ఒక డేటాని యాక్సెస్ చేయాలంటే పర్మిషన్ అనేది కావాల్సి వచ్చినప్పుడు సో ఇది కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ అనేది ఎఫిషియెంట్ గా ఉండలేదు. ఎందుకంటే పర్మిషన్ తెచ్చుకోవడం అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ సెక్యూర్ వే, బట్ it is having some disadvantages in administrative issues. Okay. So these are the disadvantages of computer forensics. So in this, what is digital evidence? So digital evidence, in previous class, we are discussing what is the digital evidence. So it is defined as information and data of value to an investigation that can be stored on or received or transmitted by the electronic device. So digital evidence అంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డేటా ఆఫ్ వాల్యూ టు అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో ఇన్వెస్టిగేషన్ కి యూజ్ చేసే డేటాని లేకపోతే అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కలిపి డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ అని చెప్తాం. సో దిస్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి రిసీవ్డ్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. సో ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ద్వారా మనం దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డిజిటల్ ఎవిడెన్స్. సో ఇన్ దిస్ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ కెన్ బి ఎక్యూర్డ్, okay, can be acquired when electronic devices are seized and secured for examination. So what is the meaning of this one? This evidence can be
secured when electronic devices are seized and secured for ఎగ్జామినేషన్. సో, ఏవైతే మనం ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్‌ని సీజ్ చేసామో అండ్ సెక్యూర్‌గా ఉంచామో, ఆటిని యూజ్ చేసుకోవాలంటే వి ఆర్ హావింగ్ సమ్ పర్మిషన్స్. ఓకే. సో, ఈ ఈ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ అనేది ఎలా ఫైండ్ ఔట్ అవుతుందంటే, సో, ఈజ్ లేటెస్ట్ లైక్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఆర్ డీఎన్ఏ ఎవిడెన్స్. సో, ఇప్పుడు లేటెస్ట్‌గా ఏమొస్తున్నాయి? సో, ఫింగర్ ప్రింట్‌ని స్టోర్ చేయడం, లేకపోతే డీఎన్ఏ రిపోర్ట్స్‌ని. సో, దీన్ని ఒక ఎవిడెన్స్. సో, వీటి కోసం ఏమంటుంది డిజిటల్ ఎవిడెన్సెస్ అని చెప్పొచ్చు. సో, డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ ఎలా వస్తుంది? డిజిటల్ డివైసెస్ నుంచి ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి. ఓకేనా? అండ్ క్రాసెస్ జ్యూరిస్డిక్షనల్ బోర్డర్స్ క్విక్లీ అండ్ ఈజీలీ. సో, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ వల్ల సో, మనకి ఆహ్, కోర్టుకు సంబంధించిన ఏమన్నా కోర్టుకు సంబంధించిన బోర్డర్స్ అంటే ఈ పరిధి వాటికి మనం ఎంక్వైరీ చేయాలి. సో, అలాంటి వాటిని మనం ఆహ్, ఈ ఎవిడెన్స్‌ని కింద తీసుకుంటే సో, దాన్ని ఈజీగా బ్రేక్ చేయొచ్చు. అంటే క్రాస్ చేయొచ్చు. క్విక్‌గా అండ్ ఈజీగా. ఓకే. అండ్ కెన్ బి ఆల్టర్డ్, డామేజ్డ్ ఆర్ డెస్ట్రాయిడ్ విత్ లిటిల్ ఎఫర్ట్. సో, వీటి వల్ల ఏంటంటే డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ అనేది ఇట్ కెన్ బి ఆల్టర్డ్. సో, మోడిఫై చేయడానికి చాలా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అలాగే డ్యామేజ్ చేయటానికి అంటే ఒక సిస్టమ్‌లో మనం ఎవిడెన్స్ పెట్టుకున్నాం అనుకుందాం. ఆ సిస్టమ్ కరప్ట్ అయిపోతే డేటా అనేది ఏమవుతుంది? ఒక బ్యాకప్ పెట్టుకుంటే ఓకే. పెట్టుకోకపోతే ఏమవుతుంది? డేటా అనేది క్రాష్ అయిపోతుంది. సో, డ్యామేజ్ చేయొచ్చు. లేకపోతే అసలు తీసేయొచ్చు మొత్తాన్ని. విత్ ఏ లిటిల్ ఎఫర్ట్. చిన్న ఎఫర్ట్‌తో ఇది జరుగుతుంది. అలాగే కెన్ బి టైమ్ సెన్సిటివ్. సో, ఈ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ టైమ్ సెన్సిటివ్. సో, ఏ టైమ్‌లో స్టోర్ చేసినయి అయన్నీ రికార్డ్ అవుతా ఉంటాయి. సో, ఒక టైమ్‌లో డిలీట్ చేసామంటే ఆ రిపోర్ట్ అనేది మిస్ అవుతుంది. సో, అలాంటివి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అలాగే కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఇన్ ద డిజిటల్ ఎవిడెన్స్. ఓకే. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద అప్రోచెస్? వాట్ ఆర్ ద అప్రోచెస్ a computer forensic investigation. So, what are the approaching a computer forensic investigation? So, computer forensic investigation లో ఏమేమి అప్రోచ్ అవ్వచ్చు? సో, the purpose of computer forensic examination. సో, కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్ ఎగ్జామినేషన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే ఈజ్ టు రికవర్ డేటా. ఓకే. సో, డేటాని రికవర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ కంప్యూటర్ సీజ్డ్ అండ్ సీజ్డ్ యాజ్ ఎవిడెన్స్ ఇన్ క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో, ఆ కంప్యూటర్స్ ఏంటి? మనం ఏదైతే క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్‌లో ఎవిడెన్స్ కోసం తీసుకొచ్చామో ఆ కంప్యూటర్స్ నుంచి డేటాని రికవర్ చేయటానికి ఈ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో, ద పర్పస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్స్ examination is to recover data from computers seized as evidence in criminal investigation. సో, ఏదైతే మనం క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కింద సీజ్ చేసామో ఆ కంప్యూటర్స్ నుంచి మనం వీటిని ఫైండ్ ఔట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ సెకండ్ వన్ ఎక్స్పర్ట్స్ యూజ్ ఏ సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్ టు ఎగ్జామిన్ ఎవిడెన్స్ దట్ కుడ్ బి ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ కోర్ట్ డ్యూరింగ్ ప్రొసీడింగ్. సో, మనం ఏదైతే ఈ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారో సో, ఇది కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్‌లో మనం ఏవైతే డేటాని కలెక్ట్ చేసామో ఆ డేటాని సో, ఎక్స్పర్ట్స్ యూజ్ సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్. సో, ఈ క్రైమ్ అనేది ఎలా జరిగింది? సో, ఎలా ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది జరిగిందనేది మొత్తం ఒక సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్‌లో ఒక డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో, దట్ డాక్యుమెంటేషన్ సో, హియర్ experts use a systematic approach to examine ఎవిడెన్స్. సో, ఆ ఎవిడెన్స్‌ని ఎగ్జామిన్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. దట్ కుడ్ బి ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ఏ కోర్ట్ డ్యూరింగ్ ప్రొసీడింగ్. సో, కోర్ట్‌లో ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి చాలా డాక్యుమెంటేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుందని చెప్పి చెప్తారు. సో, సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్ అనేది ఫాలో అవుతే ఆ ఎవిడెన్స్‌కి. ఓకే. అండ్ ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ నీడ్స్ టు బి ఎర్లీ ఆన్ యాన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ as they can help in properly collecting technical material which allows restoring the కంటెంట్ వితౌట్ ఎనీ డ్యామేజ్ టు ఇట్స్ ఇంటిగ్రిటీ. అంటే ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ అనేవాళ్ళు ఎలా కంప్యూటర్ ఎవిడెన్స్‌ని ఎలా తీసుకుంటారంటే ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ నీడ్స్ టు బి ఎర్లీ ఆన్ యాన్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో, క్రైమ్ జరిగినప్పుడు ఎర్లీగా అవైలబుల్‌గా ఉంటారు.
యాజ్ దే కెన్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రాపర్లీ కలెక్టింగ్ టెక్నికల్ మెటీరియల్స్. సో అక్కడ ఏవైతే టెక్నికల్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయో వాటిని కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. విచ్ అలోస్ రీస్టోరింగ్. సో వాటి ద్వారా మనకి ఏదైతే డేటాని కావాలనుకున్నామో ఆ డేటాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిలీట్ చేయొచ్చు. సో అలాంటి డేటాని రికవర్ చేయడానికి రీస్టోర్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ద కంటెంట్ వితౌట్ ఎనీ డ్యామేజ్. సో దానికి ఏది డ్యామేజ్ జరగకుండా మనం దాని ఇంటిగ్రిటీ అంటే కనెక్టివిటీ అనేది దెబ్బతినకుండా మనకి ఆ డేటా అనేది వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఎవరి వల్ల? ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ వల్ల మనకి డేటా అనేది మిస్ అయినా కూడా వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. రైట్? అండ్ 1 minute. Okay, so here forensic investigation efforts can be involve many of the following steps. So ఈ ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ యూస్ చేస్తే మనకి ఇంకా ఫోరెన్సిక్స్ కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. సో ఈ ఫోరెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఏమేమి స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలంటే ఫస్ట్ కలెక్షన్. సో హౌ టు కలెక్ట్ ద డేటా. సో సర్చ్ అండ్ సీజింగ్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ అండ్ acquisition of data. Okay, so here in that collection, so ఎలా మనం ఏదైతే కలెక్ట్ చేసామో, ఓకే, సో దట్ కలెక్టెడ్ అండ్ సీజింగ్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్. సో మనం ఏదైతే సీజ్ చేసామో ఎవిడెన్స్ కింద అండ్ ఎక్విటేషన్ ఆఫ్ డేటా. ఎక్విటేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ డేటాని కలెక్ట్ చేయటం. ఓకేనా? సో ఎక్కడి నుంచి? సెర్చ్ అండ్ సీజింగ్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్. మనం ఏదైతే సెర్చ్ చేసామో, కలెక్ట్ చేసామో ఆ డేటాని లేకపోతే సీజ్ చేసిన డేటాని డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ నుంచి ఎక్విటేషన్ ఆఫ్ అంటే డేటాని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి పాసిబుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఎగ్జామినేషన్ మీన్స్ అప్లయింగ్ టెక్నిక్స్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ డేటా. సో కొన్ని టెక్నిక్స్ యూస్ చేసి డేటాని ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. అలాగే హిడెన్ గా ఉన్న డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ థర్డ్ వన్ ఎనాలిసిస్. సో ఇన్ దిస్ ఎనాలిసిస్ యూజింగ్ డేటా అండ్ రీసోర్సెస్ టు ప్రూవ్ ఏ కేస్. సో అనాలిసిస్ అంటే మనం ఏవైతే కలెక్ట్ చేసామో, ఓకే, డేటాని లేకపోతే ఏమేమి రిసోర్సెస్ ని కలెక్ట్ చేసామో, సో ఆ రిసోర్సెస్ కానీ డేటా కానీ మనకి కేస్ని ప్రూవ్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ రిపోర్టింగ్. సో ప్రజెంటింగ్ ద గ్యాదర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నువ్వు ఏదైతే కలెక్ట్ చేసావో దాన్ని ప్రజెంట్ చేయాలి. అంటే సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో మనం ప్రజెంట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తారు. సో దీస్ ఆర్ ద forensic investigation efforts that can be involved many of the following steps. Okay, and next one. So in unit 1 we are discussing some type of unit 2 I think so it is cyber crimes are cyber crimes are any illegal activities committed using target of the criminal activity, can be either a computer or network or operations. So cyber crimes అనేవి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్. సో సైబర్ క్రైమ్స్ అంటే కంప్యూటర్లో ఇల్లీగల్గా ఏవైతే యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయో వాటిని సైబర్ క్రైమ్స్ అని చెప్తారు. ఓకే, సో సైబర్ క్రైమ్స్ ఆర్ ఎనీ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ కమిటెడ్ యూజింగ్ కంప్యూటర్. ఓకే, మనం కంప్యూటర్ని యూజ్ చేసి ఏవైతే ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ కమిట్ అవుతామో వాటన్నిటిని సైబర్ క్రైమ్స్ అని చెప్తాము. సో టార్గెట్ ఆఫ్ ది క్రిమినల్ యాక్టివిటీ కెన్ బి ఎయిదర్ ఏ కంప్యూటర్. సో కంప్యూటర్ని టార్గెట్ చేయవచ్చు, లేకపోతే నెట్వర్క్ని టార్గెట్ చేయవచ్చు, లేకపోతే సమ్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేసి ఆ కంప్యూటర్ని టార్గెట్ చేసి డేటా అనేది హ్యాక్ చేయటమో లేకపోతే మిస్యూజ్ చేయటమో చేస్తే వాటన్నిటిని సైబర్ క్రైమ్స్ అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఇన్ అదర్ సెన్స్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీ కెన్ బి అగైనెస్ట్ ఏ పర్సన్. ఓకే, సో ఇన్ అదర్ సెన్స్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీ కెన్ బి అగైనెస్ట్ ఏ పర్సన్ ఆర్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఏ గవర్నమెంట్. సో ఒక పర్సన్కి అగైనెస్ట్ జరిగిన, ఓకే, లేకపోతే ఒక ఆర్గనైజేషన్కి లేకపోతే ఒక గవర్నమెంట్కి ఏదైతే జరుగుతుందో
క్రిమినల్ యాక్టివిటీ. సో వాటన్నిటిని సైబర్ క్రైమ్స్ కింద ట్రీట్ చేయొచ్చు. సో సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ cyber crimes. So first one is identity theft. So what is identity theft? So we are registering on e-commerce websites, so like Amazon, Flipkart. So we are giving details about yourself in that particular e-commerce website. So in that website we are misusing that particular your details. Okay, so we have to store all the information about you, and that data can be utilized in some other way. Okay, in some other space. So that is the identity theft. So we have to know about everything yourself. సో నీ గురించి మొత్తం అతనికి తెలిసిపోతుంది. సో అలాంటి ఐడెంటిటీని మనం దొంగతనం చేయవచ్చు. సో దట్ ఈస్ లైక్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్. అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రాడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇన్ దట్ any e-commerce website or any other online shopping website, so we are purchasing some product. So we are sending money, or we are purchasing with credit card or debit card. So amount is deducted in our account, but that e-commerce website are not credited your amount. So please try again. అలాంటి సెండ్ చేస్తే ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాబ్లమ్. అంటే నువ్వు డబ్బులు పే చేసినా కూడా ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మిడిల్లో ఆగిపోతుంది. సో అతను అటు పక్కకి అమౌంట్ అనేది వెళ్ళదు. సో మన దగ్గర అనేది డెబిట్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రాడ్. సో ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్. అండ్ అడ్వాన్స్ ఫ్రీ ఫ్రాడ్. సో అడ్వాన్స్ ఫ్రీ ఫ్రాడ్ మీన్స్, సో వన్ టైప్ ఆఫ్ we are having some, we are got a lottery some amount of money. So we want to credit that amount. So first we have to send some amount of money for my account. So they give some account details, those names and like that. So that type of crime is said to be the advanced fee fraud. And hacking. So hacking, all of you know, hacking means it is a cracking of some passwords and got your information by using some computer or some mobiles or others. సో ఎక్కడి నుంచి అయితే మనం మొబైల్స్ నుంచి కానీ కంప్యూటర్ నుంచి కానీ సో డేటా అనేది మిస్ అయితే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ని హ్యాకింగ్ అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ పైరసీ. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ నో హౌ టు వాట్ ఈస్ పైరసీ. సో in our personal files or personal images and personal videos, so that can be piracy and blackmailing someone to me. So that type of blackmailing. So these kind of activity, so we are having the piracy, like our personal information. So that is called the piracy. So this is one of the example of cyber crime. And phishing. So phishing attacks, and all of you know how to phishing attacks is the one of the attacks. So we are sending some emails to the reputed organization. So those type of attacks are called the phishing attacks. And online harassment. So like one person getting the details about another girl. Okay, so we are communicating with mobiles or other chat room. So we are harassing that particular person. So that is one type of cyber crime. So online harassment and cyber stalking. So this is also one type of cyber crime. So this is about the different examples of cyber crimes that are related to a company. Okay, so this is about unit 6. Okay, is there any doubt with this one?